ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, अच्छा ਉਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जी ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सम्मान ਹੀ सम्मान ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਤੇ, ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। भावुक ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ हाँ जी ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, पंजाब च रह ਇਹ के ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 35 ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों को आशुतोष का नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं जिन्होंने सुदूर दक्षिण भारत से शिक्षा ली। दिल्ली से आपने अपनी सोशियोलॉजी की पढ़ाई की और कॉलेज कैडर का जो सिलेक्शन होता है यूपीएससी का, उसके ज़रिए पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ आना उनका करीब 2003 में, यानी 20-22 साल पहले हुआ। और कैसे वो चंडीगढ़, पंजाब और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के पहरावे, यहाँ के रीति रिवाज, उनसे जुड़ते चले गए। और उस जुड़ाव के चलते जो उन्होंने भाषा के जरिए एक पुल बांधा कर्नाटक से पंजाब का, वो हम सब देखने वालों के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत हैं। हम बात कर रहे हैं पंडित राव चंद्रशेखर धरेनवर जी के बारे में, जिनकी कुछ किताबें मैं आपको दिखा रहा हूं और आप कुछ किताबें इस फ्रेम में देख पाएंगे। पंजाबी की सेवा, पंजाबी भाषा की सेवा, गुरमुखी की सेवा और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के गुरुओं, यहाँ की धरती, यहाँ की बोलियां, यहाँ के संगीत, बहुत सारी चीज़ों से पंडित राव चंद्रशेखर जी जुड़ाव रखते हैं। और आपने कर्नाटक के होने के बावजूद पिछले 2 दशकों में पंजाबी को जिस तरह से अपनाया है, उनके बारे में हम बात करते हैं। पंडित राव चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। कितना किमिया की हाल ने? बहुत खूब, चढ़दी कला महाराज। वाह जी वाह। तो मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं जी। पंजाबी मेरी थोड़ी उन्नी अच्छी नहीं है जिन्नी थोड़ी होनी है, लेकिन विच मैं कोशिश करांगा कि मैं पंजाबी च गल्लां करा ते तुसी जेड़ा पंजाबी नाल जेड़ा मोह लगाया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, शुक्रिया, मेहरबानी महाराज। देखो, एक छत्तीसगढ़ तो, एक कर्नाटक तो, हाँ जी, पंजाबी च गल करनी, पंजाब च रह ये के खुशबू है, हाँ, खुशबू, ये सुंदरता है, हाँ जी, ये सच्ची श्रद्धा है देशभक्ति प्रति। बिल्कुल, क्योंकि देश ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ सीख के पंजाबी बोल सकते हैं। सर, अक्सर मैं ये खुद सोचता है, मैं कर्नाटक तो जंपल कर्नाटका, पर फिलहाल पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पहुंच के पंजाबी सीख के पंजाबी बोलना ये मामूली गल नहीं, ये कोई परमात्मा की मेहर है। बिल्कुल, उस परमात्मा की खेड़ है। उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਰਵ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। प्रमोट करो जी। तो इतना ही नहीं महाराज, जपजी साहब नो अध्ययन करके वो कन्नड़ भी अनुवाद करके भेजना, ये भी मेहरीन लगता है। मैनू लगता है मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। ਤੁਸੀਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 2000 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। 2005 ਤੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 35 ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਛਾ 35 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਇਹ 35 ਅੱਖਰ ਦੀ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਡਾਕਟਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ज्ञानपीठ अवार्डी जिवें चंद्रशेखर कंबार, तुसीं तां जाणदे हो महाराज, गिरीश कार्नाड जी, सबनूं वंडिया मैं, सारे खुश। उस तो बाद सर इस भाषा दी सम्मान दिलाउण लई सर ते बोर्ड रख के हर थां ते प्रचार करन लग्या। क्योंकि तुहानूं पता है सर, तुसीं तां मशहूर प्रोफेसर है, पत्रकार है, कि पंजाब दे राजधानी चंडीगढ़ जो पंजाब दी 22 पिंडां नूं उजाड़ के वसिया गया, उत्थे पंजाबी भाषा दा नामो निशाना मिटा गया इन्हां ने। मल्टीकल्चरल सोसाइटी शहर होने का यह नुकसान है कि जिहड़ी माँ बोली या उथों दे लोग हैं जदों जुड़े तां वो भाषा या बोली वाले कम हो गए। कम नहीं है, ओरिजिनल हाले भी 12 पिंड मौजूद ने जिन्हां दी माँ बोली पंजाबी है, जिवें मनीमाजरा, अटावा, ये उत्थे सारे पंजाबी वसदे है ओरिजिनल। पर चंडीगढ़ प्रशासन दी दफ्तरी भाषा पंजाबी नहीं है, वो ना इंसाफ है। पंजाबी अखबार नहीं पढ़ के खरीद के नहीं पढ़ते लोग, पंजाबी टीवी नहीं देखते। ये देख के मैं हैरान हुआ, इसलिए मैंने बोर्ड बना के उत्थे प्रचार करने लग गया, लोगों ने बेनती करने लग गया। ये जिहड़ी था है ये पंजाबीयत दी है, सानू भावे असीं बाहर तो आए हैं पर पंजाबी सीखिए, ये करने लग गया। इन्ना ही नहीं सर, देखो सर इस भाषा दी ताकत, इस सीखण तो बाद जिन्ने भी दक्षिण भारत तो डॉक्टर पहुंचते हैं पीजीआई, उन्होंने मैं पंजाबी सिखाने लग गया ताकि वो मरीज नाल पंजाबी च गल करके बेहतरीन इलाज होवे। इन्ना असर होया सर, की तकलीफ है ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। हाँ सर देखो सर, जेकर तुसी मरीज नाल पंजाबी च गल करोगे अर्धा बीमारी तो उत्थे ही खत्म हो जाना। क्योंकि डॉक्टर खुद मैनू कहंदे ने कि जद असीं पंजाबी च गल करदे हैं ना, वो मरीज तो हुणे ठीक ही हो जाना, और राबता बन जाता है, राबता बन जाते हैं, नेड़ता हो जाती है और विश्वास भी पैदा हो जाती है। इसलिए वो दक्षिण भारतीय डॉक्टर नूं मैं पंजाबी सिखाया, वो पंजाबी च ही गल करदे। ये मेहर है पंजाबी भाषा दी। जी महाराज। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ एजुकेशन सैक्टर च हैं, बहुत पहला तो ये बेसिकली प्रयोग किया जा रहा है कि भी नवोदय विद्यालय च 2 साल बच्चे इंटर स्टेट जाके पढ़ते हैं, उत्थे जाके उतों दी भाषा सीखते हैं, क्रॉस एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेज होता है। लेकिन कॉलेज कैडर थे, यूनिवर्सिटी ते हले ये होया नहीं है, सारे अपने अपने जोन ते अपने अपने सैल्स ते रहंदे ने, है ना। हालांकि हुण जदों आपां NEP दी गल करिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी करिए, तो ਉਹਦੇ ਚ ये सोच लेकर आया है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? हाँ जो तुझे बिल्कुल सही कहा सर, नवोदय होए, केंद्रीय विद्यालय होए, वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित होने कारण वो ज्यादा असरदार नहीं होया। पर तुझे बिल्कुल सही कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुण खुद 5वीं तक मां बोली विच सिखाउण दा लाजमी होया। इस तो अलावा NEP UGC खुद कह रहे ने कि टेक्स्ट बुक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਤਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ NEP ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, खास तौर पर ट्रांसलेशन की गल होवे या भाषा की उन्नति की गल होवे, NEP इज द बेस्ट मैनू लगता है। इसके तहत भाषा रीजनल लैंग्वेजेस बहुत उन्नति कर सकते हैं। जिवें अनुवाद होया जपजी साहिब
ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾ ਮਹਾदेव ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਕਾ ਮਹਾदेव ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸਰ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਮਹਾदेव ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਤਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜਨਗੇ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਕਾ ਮਹਾदेव ਮੀਰਾਬਾਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲੇਸ਼ਵਰੀ 13ਵੀਂ ਉਹ ਵਾਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਨਈਪੀ ਹੋਵੇ या तुलनात्मक अध्ययन इस दौरान बहुत उन्नति हो सकता है बस एक विनती है कि जिन्हें भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने जिवें कमाल दी यूनिवर्सिटी है तो चितकारा यूनिवर्सिटी है कमाल दा है मैं बहुत सत्कार करता है डॉक्टर अशोक के चितकारा साहब दी डॉक्टर मधु चितकारा मैडम कमाल 40 साल तक शिक्षक एजुकेशन ਤੇ एजुकेशन बिल्कुल उन्नति वो देखो बहुत बड़ी सेवा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਪਰ गंगा स्नान नहीं होया जिवें मंदिर गए प्रसाद बिना वापस मुड़ के ये नहीं होना चाहिए पंजाब आए पंजाबी सीख के जाएंगे मैनू लगता है कृपा होएगी मैं सुनिया तुसी भाषा ਦੇ ਬਿਗੜਾਓ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਸਟਾਈਲ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੀ जनहित याचिका मैंने दर्ज की है PIL PIL हाँ जी मैं बहुत सम्मान करता है तुसी भी बड़ा PIL या जनहित याचिका लड़ते हो ये जरूरी है जी लोकां दी हित ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ याचिका ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ पंजाबी भाषा ਨੂੰ दुरुपयोग करने वाले लोगों ਨੂੰ रोकने की लोड़ है पंजाबी भाषा एक पवित्र भाषा है ये रूहानियत भरी भाषा है ये गुरु ग्रंथ साहिब की जुबान है इसकी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इस भाषा दे विच लच्चर शराबी हथियारी गाने नहीं होना चाहिए ये उदाहरण दलील देके मैंने कोर्ट दे विच कहा एक उदाहरण भी देता मैं सर कि 2016 दे विच मौड़ मंडी दे विच बठिंडा ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਸਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ मानव हाईकोर्ट ने 2016 तो 2019 तक मेरा दलील सुन के 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ क्यों होवे जब गुरु नानक साहब खुद कहते हैं कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमीए राजान उस औरत ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੀ ਪਰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਵਰਗੀ, ਚੌਥਾ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਰ ਬਾਹ ਫੜਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ implement ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ यादव जी ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਿयंत्रित है सर, कंट्रोल है। कंट्रोल इसलिए है क्योंकि ये भाषा दी प्रभाव है, इस भाषा दी शक्ति है। इस शक्ति ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਗ ਰਗ से बसदी है? रग में सर, मैं पता नहीं, मैं पहले भी क्या कि वो उस परमात्मा दी क्या पता नहीं वो खिंच के ले जाता है। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਖੀਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਜੀ ਜੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਖੀਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੰਦਰੋਦय ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਮਾਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਨੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੰਨੜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਕੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PhD ਵੀ ਇਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ ਆ ਉਹ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ सम्मान ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सम्मान ਹੀ सम्मान ਹੈ, ਇੰਨੀ सम्मान ਹੈ ਸਰ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਤੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਲਫੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਵੇਖਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। ये भावना है सर। नहीं सर, मेरा कम देख के ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ सम्मान ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ सम्मान ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ पंजाब सरकार ने शिरोमणि लिखारी अवार्ड देके 1 लाख रुपए नाल सम्मान किया। इन्नी सम्मान मेरे कर दे विच 350 तो ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ सम्मान मोमेंटोस इस भाषा ਦੇ मुताबिक। इस दी मेहर इन्ना होया महाराज। मेरा PhD दी टॉपिक भी मैंने रेलेवेंस ऑफ श्री गुरु नानक देव टीचिंग्स ए सोशियोलॉजिकल स्टडी। अच्छा, गुरु नानक देव जी टीचिंग किਵੇਂ आजकल रेलेवेंस है, इस पे मेरा PhD है सर। अच्छा, क्योंकि देखो इस ये सिखण तो बाद 35 सिखण तो बाद पंजाबी गुरमुखी सिखण तो बाद ही ये सब कुछ होया। कमाल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਧਰੀਨਵਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ तो हर एक कोई करता है, लेकिन जदों ये एज ए प्रोफेशनल लाइफ इत्थे आए बसे, उस तो बाद इन्होंने पंजाबी सीखी और पंजाबी नू प्रमोट करते हुए कॉलेज स्कूल ते थां ते लगातार जड़ा बोर्ड लेके दिल से लगा के आप तुसी जड़ा चलते हो, लोगों नू प्रमोट करते हो। कमाल है। ते थोड़ी ये जर्नी, थोड़ी ये कोशिश जारी रहे, साडी यही उम्मीद है और यही शुभेच्छावां हैं थोड़े नाल। बहुत बहुत धन्यवाद तुसी
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया, मेहरबानी सर।